सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देखने वाले सारे ही दर्शकों का अजीत खबरों के अज इस बुलेटिन के निघा स्वागत। मैं कमलप्रीत सिंह ते रोजाना की तरह आओ सब तो पहला जानते हैं अज दी चुनवियां खबरां। जंतर मंतर ते देश के पहलवानों वालों प्रदर्शन, कहा कुश्ती संघ के प्रधान कुड़ियां दा करदे हन जिनसी शोषण। श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ते हमला। कांग्रेस छड्ड भाजपा च शामिल हुए मनप्रीत सिंह बादल। खन्ना दे मिलिटरी ग्राउंड च बंब मिलन तो बाद मचिया हड़कंप। अते डेरा बसी वसनीक महंत द्वारका दास दी निकली 5 करोड़ दी लॉटरी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते बाकी दियां अहम खबरां दी जानकारी। भारतीय रैसलर विनेश फोगाट अते साक्षी मलिक ने बुधवार नूं रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान ब्रजभूषण शरण सिंह ते जिनसी शोषण का दोष लगाया है। विनेश फोगाट ने कहा कि राष्ट्रीय कैंप्स विच वुमेन रैसलर का इन्हां वालों उत्पीड़न किया जाता है। कई महिला पहलवानों ने उसकी शिकायत भी की पर कार्रवाई नहीं हुई, जिस के खिलाफ अज वो विरोध कर रहे हैं। इस दौरान पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि साडा विरोध WFI नाल है। जिस तरह पहलवानों के हितों नूं ध्यान विच रख के काम नहीं किया जा रहा, असीं उस दे खिलाफ हाँ। उन्होंने कहा कि राजनीति नाल इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। उधर WFI के प्रधान ब्रजभूषण शरण सिंह ने दोषां नूं नकार दिता है। दौर से गुजरी थी उस टाइम पे फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर हैं। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो। जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, जब किसी कंपटीशन में कोई माता पिता या कोचेज साथ में जाते हैं, जब वो मैट पे बोलते हैं, तो जो कोच की भूमिका है वो प्रेसिडेंट निभा रहे हैं, जो रेफरी की भूमिका है वो भी प्रेसिडेंट ही निभा रहे हैं, और जो प्रेसिडेंट की है वो भी वही खुद ही निभा रहे हैं। अगर मैं किसी के साथ कुश्ती में जा रहा हूँ और आप मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये आप कुश्ती के अध्यक्ष हैं। आप कोई ये नहीं है कि आप हर चीज़ आप ही देखेंगे। आप लोगों को अब्यूज करता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। और पूरी स्टेज पे आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा, स्टेज पे एक खिलाड़ी को थप्पड़ भी मारा था। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। बड़ी स्टेज पे खिलाड़ियों को एक की गाली दी है। आप लोगों को वो वीडियो नहीं है, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप कुश्ती को और एक किसी राज्य को टारगेट करके आप उसको गाली दे रहे हैं कि उनको मैं ऐसे कर दूंगा, क्योंकि वो अब शब्द हम आपके सामने नहीं बोलेंगे मीडिया के सामने, क्योंकि सभी ने वो चीज़ें देखी हैं। और जो हमारे यहाँ खिलाड़ी बैठे हैं उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो आने वाली जो जनरेशन है उनके साथ व्यवहार हो रहा है, वो आज सभी चीज़ें हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी उपर अज हमला होया है। वो इत्थे बंदी सिंघां दी रिहाई लई लगे कौमी इंसाफ मोर्चे विच शामिल होने लई आए सन। इस दौरान कुछ लोगों ने श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी की गड्डी ते पथरा किया। उन्हां दी कार दे शीशे टुट गए। उत्थे ही हरजिंदर सिंह धामी ते श्रोमणी अकाली दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी निखेधी की है। हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी हमेशा बंदी सिंघां दी रिहाई लई आवाज़ बुलंद करता रहा है। उन्होंने कहा है कि यह एक वड्डी साजिश है, सिखां नूं लड़ाउण दे लई चालां चलियां जा रही हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख मुद्दों ते इन्हां खास करके सिख साडे नौजवान जिहड़े सिखां अंदर बैठे आ, उन्हां दा असीं समर्थन भी करदे आ ते साडे गोचरे भी जो
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗੇ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣੇ ਸੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੀਨ ਵਾਈਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋਹਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਯਾਤਰਾ 6-7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, जिस कारण उन्हें भाजपा च शामिल होने का फैसला लिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आज ये अवसर मिला एक इतने विद्वान, सरल स्वभाव के और अनुभवी राजनीतिक नेता, जिन्होंने अपने कार्य से वर्षों वर्षों तक पंजाब की सेवा करी। और मैं मानता हूं इनका योगदान शायद पंजाब के भी बाहर इसलिए जाता है कि जो जीएसटी काउंसिल का कारोबार था, और जीएसटी काउंसिल में जब शुरू से माननीय अरुण जेटली जी, मुझे भी सौभाग्य मिला इनके साथ काम करने का 2 जीएसटी मीटिंग्स में, और लगातार हम सभी का अनुभव ये रहा कि एक सोबरिंग इन्फ्लुएंस, जो बहुत बैलेंस्ड, स्टडीड और देशहित को सर्वोप्रिय रखते हुए निर्णय लेने में अग्रसर रहते थे, ऐसे एक बड़े नेता पंजाब के आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। आपका मनप्रीत सिंह बादल जी तहे दिल से स्वागत है। 26 जनवरी तो पहला जिथे देश का माहौल खराब करन दीआं लगातार धमकियां मिल रही हैं, उत्थे ही हुण खन्ना दे मिलिटरी ग्राउंड विखे ਬੰਬ मिलन दे नाल इलाके विच दहशत फैल गई है। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬੰਬ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਟੀਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਸਰ ਟੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਟੀਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ BJP। ਬਾਕੀ ਸਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਜੀ? ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 1। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ 88 ਸਾਲਾ ਮਹੰਤ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ 10 ਉਕਤ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 500 ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30% ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰੀਬ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। सारी जिंदगी जी जी मैंने मेहनत की है, बिल्कुल जी, मजदूरी समझ लो। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं कोई यहो जिहा काम नहीं किया। जी 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 जे पैसा आ गया मैंने खुशी नहीं हुई, बिल्कुल चला गया मैंने गम नहीं हुआ। ठीक है जी, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਦਿਰ ਚ ਮਹੰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ मेहनत करके खाया है। जी ਬਾਬਾ ਜੀ हम सवाल तो ये है कि ये जो डेरा है हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये एक साढ़े पिताजी है। जी 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 वो 18वीं गड्डी के महंत तो है इस डेरे के, पाकिस्तान को लेके हाँ जी हाँ जी इधर ही आके उन्होंने डेरा बनाता। जी जी मैं उन्होंने लड़का हूँ। जी 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 बिल्कुल जी। मेरी बेची हुई टिकट ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸੀ? टिकट नंबर 454606 नंबर है। कौन उसका लेके 5 गया करोड़ ਸੀ? रुपए का फर्स्ट प्राइज है। कौन लेके आया सी? टिकट निखिल शर्मा, मैंने खुद अपने हाथों से टिकट दिया उसको। निखिल शर्मा ने टिकट बाई की है और मुझे उस टाइम बोला उसने कि मेरे दादू ने मुझको भेजा है कि फलाना नंबर लेके आना, भी ये नंबर लेके आना। तो वही नंबर की उन्होंने पूरा नंबर बोला? पूरा नंबर नहीं बोला था, लास्ट के 2-3 नंबर उसने बोले थे। पूरा प्रॉपर मुझे अब याद नहीं है कि 06 मतलब वही नंबर उसको मिल गया। कहते दादू ने जो बोला था वो टिकट भी ऊपर पड़ी मिल गई सी? मिल गई सी। 500 रुपए की टिकट ਲਈ ਆ? 500 रुपए की टिकट ਇਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੁਣੇ? जी 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 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। Model code of conduct will now come into force in these 3 states, and next if we can show you the schedule, the dates would be something like this. Tripura, and we have taken let me tell you first this. The date of issue of notification in case of Tripura would be January 21, and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media account of ours immediately, so that you can take this. You can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. This is to take into account, this is taken into account that the examinations schedules are also taken into account and that children are not really disturbed by this to the extent possible. So since most of the exams are by and large in March, we have tried to finish this in February itself, and no polling station is in any school which is a CBSE related school whose CBSE schedule has come. So there is only one paper before this, but we have ensured that in no school there is a CBSE center or a CBSE school. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ 2 ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰੂਪ ਕਾਮ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 3 ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਕੀ 2 ਸਰੂਪਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। जो आखिरी 2 स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब के काबुल में रह गए थे, और जब पिछली दफ़ा इवैक्यूएशन हुआ तो तालिबान सरकार ने
स्वरूप निकालने से मना कर दिया था। इस वक्त हम धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तालिबान की गवर्नमेंट का और सिख संगत का, SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिन्होंने ये सारी टिकटें पीछे भी खर्ची हैं और ये सारा उनकी वजह से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से, मोदी सरकार की वजह से ये आज पॉसिबल हुआ है। अब वहाँ से टोटल जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप हैं वो सारे यहाँ पे ले आए गए हैं। आज आपने देखा कि मर्यादा के साथ कैसे पुनीत सिंह चंढोक इसको सारा कोऑर्डिनेट कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि काबुल की संगत 3 लोग वहाँ से आए हैं इन स्वरूप साहब के साथ और अब यहाँ से स्वरूप जो है गुरु अर्जन पातशाह के नाम से जो गुरुद्वारा है वहाँ पे लेके जाए जाएंगे। STF ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ STF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੋਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਉਹ ਸਕੂਟਰੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈਓ ਬਤੌਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਨਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਨਕਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ? ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ? ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਇਹ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰਮਨ ਜਿਊਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੀਰਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ DVR ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਏ, 20 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਆ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ? ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 35,000 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੁੱਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਹਾਂ ਤੇ? ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਡਿਪਟੀ DC ਸਭ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰੀ। ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦਾ? ਰਮਨਜੀਤ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ 10:30 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਫਸਰ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਗਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ? ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। CCTV 'ਚ ਆਏ ਕੋਈ ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਚ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੀ ਮਦਦ 24 ਘੰਟੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦੂਜੀ ਮਨੀ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ OTP ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ 1930 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1930 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ 1930 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ 24/7 ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1930 ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਕੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਂਸਿਸ ਘਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ 1930 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ 950 110 1930 ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਾ 950 110 1930 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 1930 ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV।